नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने मो चैनल प्रियंका पाठशाला को तुम मानक स्वागत पिलामाने यार पूर्व वीडियो रे मो पानी रे पानी विषयटी को तुम मानक भल भाव रे बुझाई देथिली। आशा करूची तुम माने यार शब्द को अर्थ लेखा प्रैक्टिस करथिबो आ विषयटी को भल भाव रे पढिथिबो। आजिर एई वीडियो रे हमें चलो पानी रे पानी विषय रो समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा आउ खाता रे लिखिबा। प्रश्न नंबर 1 मु जहा बुझिली निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर यथार्थ उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। आमर भूतल जलभंडार निम्नलिखित मध्यरु केउथिरे समृद्ध होइथाए। ऑप्शन नंबर क नलकूप सुखी जिबा द्वारा, पानी बरसिबा द्वारा, पोखरी और ह्रद द्वारा, बन्या आसीबा द्वारा। यार उत्तर हेबो पोखरी और ह्रद द्वारा। तेणु ता पाखरे मु स्टार चिन्ह करि देइछि। तमे माने मध्य तुम मानक बही रे बा खातारे स्टार चिन्ह करि देबो। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित मध्यरु केउ कथाटी जलचक्र सहित संपर्कित। वर्षा जल संग्रह करिबा, समुद्ररु उठुथिबा बाष्प बादल होई बरसिबा, नदी माने समुद्र को जाई मिसिबा, वर्षा रे चारियाड केवल पानी ही देखा जिबा। उत्तर समुद्ररु उठुथिबा बाष्प बादल होई बरसिबा। ता पाखरे हम स्टार चिन्ह करि नेचे। प्रश्न नंबर 3 एही बड़ भूल रे दंड एबे आम समस्तंकु मिलुअछि। एठारे केउ भूल आडकु संकेत करा जाइछि। जलचक्र रो अवधारणा को न बुझिबा, आवश्यकता ठारू अधिक पानी रो व्यवहार करिबा, पोखरी गुडी को अलिया रे पोती देबा, भूतल जलभंडार विषय रे विचार न करिबा। उत्तर हेउछि पोखरी गुडी को अलिया रे पोती देबा। ता पाखरे स्टार चिन्ह करिनेओ। आस मेल करिबा। पाठरे थिबा किछि शब्द बा उक्ति को बाछि क स्तंभ रे दिया जाइछि ओ एहार अर्थ ख स्तंभ रे दिया जाइछि। तुम दल रे एही विषय रे आलोचना कर ओ गारटाणी मिलाओ। 1 नंबर वर्षा जल संग्रह, जल संकट, जलचक्र, भूजल। वर्षा जल संग्रह केउंटा को जीवो ना वर्षा जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप रे पृथ्वी रे संग्रह करिबा। जल संकट यह जीव जलर परिमाण कम जिबा। जलचक्र समुद्ररु उठुथिबा बाष्प बादल होई पानी रे बदली जिबा ओ वर्षा द्वारा पुनः समुद्र रे मिसिबा। भूजल और एहार अर्थ हेउछि कोन माटी तळे लुचिथिबा जल भंडार। एबळी तुमे माने गारटाणी जोडी नेबो। तापरे देखिबा गद्यांशर आलोचना। एही पाठरु बाछि करी केतेक वाक्य निम्न रे दिया जाइछि ताहाको मन देई पढ ओ निजर सहपाठीଙ୍କ सहित आलोचना कर। पानी आसीबो तो असमय रे यह होछि पिला माने सरलार्थ। चलो आमे ए सरलार्थटी को लिखिबा। पानी आसीबो तो असमय रे। पानी डट 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 असमय रे। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर पानी रे पानी प्रबंधरु आसी अछि। एठारे लेखक अनुपम मिश्र आधुनिक समाज रे जल संकटर एक करुण चित्र प्रदान करिसंती। जलर अपव्यवहार जोगु आजिकाली पाइप रे पानी आउ आसु नाही। पानी पाई लोकंकु चिंता रे राति अनिद्रा हेबाकु पडुछि। पानी आसीबार कोनोसी निर्दिष्ट समय मध्ये रहु नाही, ताहा असमय रे आसुछि। फलरे लोके निजर निद हजाई बाल्टी और माठिया धरी पानी संग्रह करने को व्यस्त हो पड़ुछंती। जल संकट किपरि साधारण जीवन को दुर्विषह कर दउछि ताहा एठारे वर्णना करा जाइछि। यह होछि पानी आसीबो तो असमय रे र सरल अर्थ। प्रश्न नंबर 2 देशर केतेक अंचल रे तो दुर्भिक्ष भली अवस्था सृष्टि हेलाणी। यार उत्तर हेउछि देशर डट 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 सृष्टि हेलाणी। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर पानी रे पानी प्रबंधरु आसी अछि। एठारे लेखक देशर विभिन्न स्थान रे देखा जाउथिबा भयंकर जलाभाव विषय रे वर्णना करिसंती। जलर अभाव एबे केवल गाँ बा सहर रे सीमित नुहे, बरं दिल्ली, मुंबई और चेन्नई भली बड़ सहर रे मध्य लोकंकु कष्ट देलाणी। विशेष करी ग्रीष्म ऋतु रे परिस्थिति एपरि हेउछि जे अनेक स्थान रे पानी बिना जलाशय गुड़िक सुखी जाउछि। जलर अपव्यवहार जोगु अनेक अंचल रे दुर्भिक्ष परि संकटापन्न अवस्था उपजुछि। प्रश्न नंबर देखो 3 नंबरटा किछि दिन पई सब किछि अटकी जाए। यार उत्तर हेउछि किछि दिन डट 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 अटकी जाए। उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर पानी रे पानी प्रबंधरु आसी अछि। एठारे लेखक वर्षा ऋतुरे बन्यार भयावहता संपर्क रे वर्णना करिसंती। जलर अभाव जेतिकी कष्टदायक, जलर आधिक्य मध्य सेतिकी विपदजनक। वर्षा ऋतुरे वर्षा अधिक हेबा जोगु बन्या परिस्थिति देखा देइथाए। एही बन्या परिस्थिति गाँ ठारू आरंभ करी सहर पर्यंत व्यापी जाइथाए। चारियाडे पानी होई जाइथाए।
ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲେଖକ ସବୁକିଛି ଅଟକିଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଣିଷ କିପରି ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ... ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଣିରେ ପାଣି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତି ନିପୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଳର ପରିମାଣ କମିଗଲେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଏହା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ପାଣି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଥାଏ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ତେବେ ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ବନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେର ସରଳ ଅର୍ଥ। ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ପାଠରେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସରାଘଡ଼ି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ତିଆରି ଏକ ବିରାଟ ସରାଘଡ଼ି ସଦୃଶ। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳବର୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମର ପୋଖରୀ ଓ ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସରାଘଡ଼ିରେ ପାଣି ଭରିବା କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, କେଉଁ ଧାରାରେ ଜଳଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବର୍ଷା ରୂପରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିଆସି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳଚକ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଗ, ଯଦି ସବୁ ନଈ, ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ସବୁ ନଈ, ହ୍ରଦ ଓ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯାଏ, ତେବେ ଭୂଜଳ ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନଳକୂପ ଶୁଖିଯିବା ସହିତ ଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦେଖାଦେବ। ପାଠରେ ପାଣିକୁ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ପାଣି ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଜଳ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ସରାଘଡ଼ିର ଗୁପ୍ତ ରାଜକୋଷକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆମକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପାଣି ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏଇ କ, ଖ, ଗ, ଘର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ଆସ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା। ତମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ଶୀର୍ଷକ। ଏହି ପାଠର ଶୀର୍ଷକ ପାଣିରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠର ନାମ ଏମିତି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି, ନିଜର ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ନିଜ ଉତ୍ତରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ଜଳଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠୁଥିବା ବାଷ୍ପ ପୁନର୍ବାର ବର୍ଷା ରୂପରେ ପାଣିରେ ମିଶିଥାଏ। ଜଳର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବିଷୟର ନାମ ପାଣିରେ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିରେ ପାଣି ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହି ପାଠଟିର ଆଉ କେଉଁ ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ପ୍ରଶ୍ନ ଖ, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟର ନାମ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଦେବି, କାରଣ ଏଠାରେ ଜଳକୁ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହାଯିବା ସହିତ ଜଳର ସଞ୍ଚୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହ ମଣିଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟର ନାମ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଦେବି। ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। କଥା ଉପରେ ବଳ ଦେବା। ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ସରାଘଡ଼ି ଅଟେ। ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ସରାଘଡ଼ି ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି? ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ଫଳରେ ବାକ୍ୟରେ ଅର୍ଥରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହା ଲେଖ। ଚାଲ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ପୃଥିବୀକୁ ସିଧାସଳଖ ସରାଘଡ଼ି ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଲେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୁଣ କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପାଠକୁ ପଢ଼ି ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ଓ ଲେଖିବା। ତ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏଠାରେ ତ ଶବ୍ଦ ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ପୁଣି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ତାହା ପୁଣି ଅସମୟରେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ସମୟର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। ହିଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଏହା ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏଠାରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଭୁଲକୁ ସୂଚାଉଛି। ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କ ନମ୍ବର ଓ ଖ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର। ଏହା ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟମାନଙ୍କରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦମାନ ରହିଛି। ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଫୁଲମାନେ ହସି ଉଠିଥାନ୍ତି। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ସେ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି, ଭାସ୍କର, ଦିବାକର ଓ ଦିନକର। ସେହିପରି ଦେଖ, ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ପାଣି, ପାଣିର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନୀର ଓ ଅମ୍ବୁ। ଗ, ହଠାତ୍ ବାଦଲ ଗର୍ଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ବାଦଲ, ବାଦଲର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ। ବାଦଲର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେଘ, ବାରିଦ, ଜଳଦ, ନିରଦ। ଘ, ଜଳଚକ୍ରରେ ପବନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଠି ପବନ, ପବନର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପବନ, ବାୟୁ, ସମୀର। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହେଲା ରବି, ଭାସ୍କର, ଦିବାକର, ଦିନକର। ପାଣିର ହେଲା ନୀର, ଅମ୍ବୁ। ବାଦଲର ହେଲା ମେଘ, ବାରିଦ, ଜଳଦ ଓ ନିରଦ। ପବନର ହେଲା ପବନ, ବାୟୁ, ସମୀର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପସର୍ଗ। ଆମ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀମାନଙ୍କରେ ଏହି ଜଳାଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦରେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ପ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଦେଶ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆସ ତଳଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କିଛି ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଆ ଶବ୍ଦ ସହିତ, ଆ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ହାର ଯୋଗ ହୋଇଛି, ତ ହେଲା ସେଠି ଆହାର। ପରିହାର, ପରିହାର। ଉପ ସହିତ ହାର ମିଶିଲା ଉପହାର। ବି ଯୁକ୍ତ ହାର ବିହାର। ପ୍ର ସହିତ ହାର ମିଶିଲା ହେଲା ପ୍ରହାର। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଆମେ ଯଦି ଅ ସହିତ ପାତ୍ର ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଅପାତ୍ର। ବି ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଲେ ବିଜ୍ଞାନ। ଅ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଲେ ଅଜ୍ଞାନ। ସୁ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଲେ ସୁଜ୍ଞାନ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଓ ଲେଖିବା। ଅପାତ୍ର, ଅପାତ୍ର। ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଅଜ୍ଞାନ, ଅଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ। ସମୀର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ପଢ଼େ। ସୁଜ୍ଞାନ, ସୁଜ୍ଞାନ। ସୁଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବ। ତୁମମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।